Hello dear students, welcome to my maths class. So അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് LPP problem by graphical method for an unbounded feasible region. Okay, let's go to the classes. Here we consider an LPP question. Minimize z equal to 3x plus 2y subject to the constraints x plus y greater than or equal to 8, 3x plus 5y less than or equal to 15, x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. For solving this LPP by graphical method, first we want to convert this inequalities to equalities. So we convert this to x plus y equal to 8 and 3x plus 5y equal to 50. Inequalities നമ്മൾ ആദ്യം equalities ആയിട്ട് convert ചെയ്തു. Now we are going to find stable values. First we consider the first linear equation x plus y equal to 8. When x equal to 0, we knew that y is 8. And when y equal to 0, x is 8. So the points are 0, 8 and 8 zeros. Now we consider the second linear equation 3x plus 5y equal to 15. Now the table values are when x equal to 0, we have 5y equal to 15. That is y equal to 15 by 5 or 3. Okay, also when y equal to 0, 3x equal to 15. That is x equal to 15 by 3 or 5. So the points are 0, 3 and 5, 0. Okay, concept clear now. Now we are going to plot the graph. And the third and fourth constraints are x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. That's in the first quadrant. So അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് മാത്രം ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം. അതായത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഇതിനില്ല. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു LPP പ്രോബ്ലത്തിന് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, therefore this problem is having no feasible region and hence no feasible solution. Concept clear ആണല്ലോ. Question is minimize z equal to x plus 2y subject to the constraints 2x plus y greater than or equal to 3, x plus 2y greater than or equal to 6, x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് graphical method solve ചെയ്യാം. So first we convert this inequalities to equalities. That is 2x plus y equal to 3 and x plus 2y equal to 6. Okay. ഇനി എൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? എക്സ് 0 ആകുമ്പോൾ y 3 വന്നു, y 0 ആകുമ്പോൾ x is 2x equal to 3 or x equal to 3/2. ഓക്കെ, 3/2 എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഏതാ വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്? 3/2 ഈസ് 1.5 വന്നു അല്ലേ? 3/2 എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും 1.5 വന്നു. നെക്സ്റ്റ് linear equation x plus 2y equal to 6. Its table values are when x equal to 0, 2y equal to 6 or y equal to 6/2, 3. And when y equal to 0, x equal to 6. So the points are 0, 3 and 1.50. Here 0, 3 and 6, 0. Okay, now we are going to plot the graph. So points വരുന്ന 0, 3 on the y axis. 1.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു 1നും 2ൻ്റെ ഇടയിലാണ് 1.5 വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1.50 y ആക്സിസിലെ പോയിൻ്റാണ്. ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ രണ്ടും. എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണേ. അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ we get a straight line. This straight line is corresponding to the equation 2x plus y equal to 3. ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് 2x plus y greater than or equal to 3 എന്നാണ്. സോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 0, 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് 2 into 0, 0 plus 0 greater than or equal to 3. 0 greater than or equal to 3 ആണോ? അല്ലല്ലോ. സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും വരുന്നത്? 0, 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ? 0, 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. അടുത്ത പോയിൻ്റ് 0, 3 തന്നെയാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് വരുന്നത്. 6, 0യിലോട്ടാണ്. രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും കൂടി നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ജോയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി. ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ x plus
2y ഈക്വൽ ടു 6 എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ്. ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കണം. അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എടുക്കാം. കറസ്പോണ്ടിങ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് 2y ഈക്വൽ ടു 2y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 6 എന്നാണ്. കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എടുത്തപ്പോൾ 0 0 അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ 0 + 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 6 ആണ്. ഇത് ഫോൾസ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതും ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ പോർഷനിലോട്ടാണ്. സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമൺ റീജിയൻ നോക്കാം. 3rd and 4th കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിനാണ്. സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ഏതായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ അൺബൗണ്ടഡ് ആണല്ലേ? ഇത് അൺബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അൺബൗണ്ടഡ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ആണ്. ഇതിൻ്റെ കോർണർ പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? കോർണർ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം കേട്ടോ. കോർണർ പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നത് ഇതാണ്. എ ഈ പോയിൻ്റ് 0 3, പിന്നെ വരുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഇത് ബി 6 0. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടുത്തെ കോർണർ പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കോർണർ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് ഇസഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഫ്രം ദ വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് മിനിമം വാല്യൂ. ഇസഡ് ഈസ് x plus 2y. The corner points are A 0 3 and B 6 0. Substitute this to the objective function z. We get 0 plus 2 into 3, that is 6, and at the point 6 0 z is 6 plus 2 into 0, that is 6. അപ്പോൾ രണ്ടിലും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ 6 തന്നെയാണ്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മിനിമം അല്ലേ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ 6 ആണ് ഇവിടുത്തെ മിനിമം വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. മിനിമം വാല്യൂ 6 ആയിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അത് 2 പോയിൻറ്റ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്, 0 3ലും 6 0ലും. ഓക്കെ, പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ. മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അൺബൗണ്ടഡ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ആണ്. സോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി കൺസ്ട്രക്ട് എ ന്യൂ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. ആ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? മിനിമത്തിന് എങ്ങനെയായിരുന്നു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് പറയേണ്ടത്? ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ എം. എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇസഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? x plus 2y അല്ലേ? അപ്പോൾ x plus 2y ലെസ് ദാൻ ഇവിടുത്തെ മിനിമം വാല്യൂ 6 ആണ്. x plus 2y ലെസ് ദാൻ 6 എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതണം. ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? x plus 2y equal to 6. ഇത് തന്നെയല്ലേ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്, x plus 2y equal to 6. അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രാഫാണിത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. x plus 2y equal to 6. ഇതാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത്? ഇവിടുത്തെ റീജിയൻ എന്താ? x plus 2y ലെസ് ദാൻ 6 ആണ്. അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ 0 0 ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്താ വരുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. 0 plus 0 ലെസ് ദാൻ 6. 0 ലെസ് ദാൻ 6 ആണോ? ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇത് ശരിയല്ലേ? സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീജിയൻ വരുന്നത് എങ്ങടേക്കായിരിക്കും? ഇതേ ഈ ലൈനിന് താഴേട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പുതിയതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത ഈ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് താഴേക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ വരുന്നത് ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ്. സോ അപ്പോൾ അതായത് നമുക്കിവിടെ പറയാം, ദിസ് ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ഹാസ് നോ പോയിൻ്റ് ഇൻ കോമൺ വിത്ത് ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ. ശരിയല്ലേ? ദിസ് ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ഹാസ് നോ പോയിൻ്റ് ഇൻ കോമൺ വിത്ത് ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ. കാരണം ഈ ഹാഫ് പ്ലെയിനിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നതെല്ലാം ഈ ലൈനിന് താഴേക്കും, നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ വരുന്നത് ഈ ലൈനിന് മുകളിലോട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ കോമൺ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, കോമൺ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം കോമൺ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുന്നത്? നിങ്ങളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്ത ഈ 6 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മിനിമം വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. Therefore the minimum value of z is 6 at the points. ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സിലാണ് വരുന്നത്? അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് 0 3 ആൻഡ് 6 0. അപ്പോൾ ഈ 0 3ലും 6 0ലും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന z ഈക്വൽ ടു 6 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഏതെങ്കിലും 2 പോയിൻറ്റ്സിൽ ഒരേ മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ 2 പോയിൻറ്റ്സിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിലും അതേ മിനിമം വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെ പറയാം, ഹെൻസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഇസഡ് ഈസ് 6 അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിനിങ് 60 ആൻഡ് 03. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 03നെയും 60നെയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിലും ഇതേ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അൺബൗണ്ടഡ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ വരുന്ന LPP പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ LPP വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.